Hi, Masters. Welcome all to the wisdom sharing session. So, before I start the session, let me express gratitude to Saroja ma'am for giving this wonderful platform and, and giving us all the wisdom, and Patriji sir for guiding me into this path. So, hope you're all doing well, Masters. And as you all know, that first 30 minutes will be in English and the next 30 minutes will be in Telugu. So we have started this book called The Third Eye which is written by Lobsang Rampa. So we have been seeing like what's how the Lobsang Rampa's journey was from childhood. So from 4 years old to how now he's 7 years old. So we have seen his parents and how his housing was, and what kind of difficulty he had to face throughout his 7 years um, journey, and how his parents were, and the weather in Lhasa. And we have seen all this, and few last few episodes we have discussed about like how he got admission into this um, monastery, Chakpori Monastery, and and about the ardent questionnaire, and how he got he there was a test for his patience and for his knowledge, and then how he was able to they have told that like okay, they will give all the knowledge which is needed for him, because from the astrologers we came to know that he would become an as a person who is a lama in medicine. So they said like okay, we will be giving all the kinds of knowledge um, to for him to get skilled into it. So and we did and we also saw that Chakpuri is literally it means iron, where the discipline is quite strict, and we have seen that. So I think last week we have stopped it over there. So today we would be, let me pin myself, Masters. Okay. So, and today we will be talking about um, sorry, yeah, and just a bit of housekeeping. Let me mute all. Mm. Okay, so today we will be seeing like today I'll be discussing about a new chapter over here, where how their life will start in Chakpuri. I mean, that especially the timing, the schedule of their day-to-day life. So here in Chakpuri, so their life the timing starts from the midnight. Okay, at midnight, so a trumpet sound would be heard, and they will be waking up at midnight. So every day, this is the main thing. This is the process they will follow each and every day. So they are the trumpets on all the lamas will wake up, and lamas, acolytes, who are the monks who are there. So, or irrespective of their designations. Okay, so everyone, so and here the people will be, all these monks will be sleeping naked in order to overcome their false modesty. So they will be sleeping that way, and we all know that they would use the cushions for even for their as a bed as well as for the sitting. So they will, so at this sound at the midnight, so they will wake up and they will make up their bed, and then they will wear the robes. And we all know the robes are quite a bit bigger in size, so that their robes can be also be used as their pouches for carrying their essentials. Wherever they go, they have to carry their essentials. And we have also seen that
That's just what they are. Okay. And so at the night, what they'll do there, so as soon as they hear the sound of the trumpets, they'll wear the robes and then put their essentials into their pouches and then start walking towards into the corridors. There'll be butter lamps there in the corridors to for them to move towards this prayer hall. So and Lobsang Rampa, they have learned from the Buddha's teachings. It seems that when you are angry, it's better not to sit and do you don't need to sit angrily when and do meditation or something or do any prayers, but rather than rest with having the peace mind. So to better rest, if you have a peaceful mind, then you sit and do and do whatever you want. That's what they say. They teach in while they are learning. But so Lobsang Rampa is not comfortable waking up because he's still 7 years old, isn't it? So he's not he does not like to wake up in the midnight, and he was feeling like, why? And I don't want to sit. Right now I'm feeling a bit angry, but why aren't we following that particular law which Buddha which our teaching says? But no one would have has given him some satisfactory answers. So he always had that question, but he did not have any other choice. So he went to the prayer hall, and then there in the prayer hall, it's like lots and many different butter lamps would have been lit up. So it's like, and then there'll be full of incense, a stick of that. There'll be smoke over there. And all these monks, these boys, they will sit cross-legged on the cushions. So there in the prayer hall, the cushion will be laying aligned in throughout the halls, and so that these the monks, like they will sit, like suppose in the first two rows, these two monks will face each other, those two rows, and the next two rows will be facing like each two rows will be facing their faces to each other so that they can chant, right? So that's the reason. So all the monks will be sit cross-legged on this mats and on these cushions, and then they will start chanting and start chanting this their sacred songs, and then they also used to uh, read the scriptures. So here, especially when they chant, they say like, you all know that sound has a power. So each letter, even when we read our any kind of scriptures right now, so we say like, okay, when you read, make sure like you spell it properly, because each sound, each letter has a power in it. So that's what we say, like learn to read properly, right? So those mantras, those have a special power, so when we pronounce it in a certain way. So that's what they say, like the emphasis on the sound, and with the sound it creates that power. So, and we all know that if there is any kind of music, and we can see like they can shatter a glass with the help of a musical note. So this similarly, he says that's how the importance of the power of the sound is. So here, even when they are chanting the mantras or what or the songs, so it creates that kind of metaphysical power in that sound, the vibration it creates. And they also do read about the readings of the Kangyur. And so he says that like when they are doing this, the sight, it like when we that particular in that hall during that moment, it's very dark, but also it has that light with that butter lamps and with that incense smoke and everything, and the chanting and everything. It feels like a mesmerizing moments, it seems, where they feel like the deities over there, the god figures, they all feel seems like they are also responding to their mantras. They say like they are also swaying in that mantras, the chanting, that vibrations. So that's how they feel that gods are alive, it seems. So this service will go for an hour or so. So in the midnight, right? Okay, after an hour or so, so they will be allowed to sleep again till 4 o'clock. And at 4:15 there'll be another prayer. So another prayer with till 5. So at 5 o'clock they will be given the first breakfast, where it will be of we all know the normal thing. It's sampa and butter tea.
So they will have their first breakfast, and during this breakfast, they will be we have like in a last sessions we have seen that like when they are even eating their meals, they need to concentrate only on whatever the reader. There will be a reader who will be discoursing, giving the discourse, and they should keep absorbing the knowledge. And their main focus is to get the knowledge in. They do not want to waste their time, and they don't want to cherish on the food. So and during the and also during this time, they'll also say if there is any monks, they are requested to come and collect the goods, or if they are associated to work in something else in the kitchen, or so all these steps, so later on we will see. So this is how it works. So at 6 o'clock, after an hour, at 6 o'clock, they will be all be assembled into the classrooms to have their first session for the studies. So here, in Tibet, they have a rule that like, okay, you shall perform. The second law is that they'll perform this religious observances. Then after that, they will finish. They will start this study. So and Lobsang Rampa used to so yeah, he it's everything is a new, quite new for him. So he's just taking in slowly. And then at 9 o'clock, at 6 o'clock they will have this study until 9. So at 9 o'clock they will have another prayer. It goes on for 40 minutes, and then after that, then they will be they'll have a bit of a break, and then at quarter to 10, they have to again be at into the classrooms. So then they have to study, then they have to study till 1 o'clock. So after an hour, at 1 o'clock they'll have a break again for the lunch. So they'll have their butter tea and sampa, and then after that, like they will have some 1 hour of 1 hour of exercise, or 1 hour of work, whatever it is. Then sometimes these monks will be given they'll be given chores, like to work in the kitchen or to do some other stuff. So all this, like they will be, all the monks will also be monks, lamas, or acolytes. All these people will be given this kind of chores, so that to learn the humility. So that's the main thing, and no work is less. So they want to treat everyone as equal. Okay, so after an hour at 3 o'clock, so after the lunch at 1 o'clock, so 1 to 1:30 lunch finished, then again an hour or so they will have their chores, and then at 3 o'clock they are given a chance to take some rest for an hour. And Lobsang Rampa says, okay, in an hour, so it's very short, so they have to be very idle. It seems they can't talk or anything. They need to lie down, and they need to keep so they have to sleep. But he says like it's quite a very short period, 1 hour. So it's like if it's not easy to fall asleep, or if you fall asleep, it's a little hard to wake up. So they have to be so it's quite a short period. That's what he says. So then after, again at 4 o'clock, they have to again assemble in the classroom, and then they will study for another 5 hours, so until 9 o'clock. So he says like this is a quite long period for us to concentrate. And here, like during this period, and we know like many of the kids will be in trouble, especially because to have that concentration for quite a long period of time, it's very challenging, isn't it? So he says like if sometimes like few kids will be misusing and try to misuse, and say like they keep asking for permissions, and the teachers know that they are going to have those boys, when they come back, they will have a very bad punishments, it seems. And at 9 o'clock, 9 o'clock they will be dispersed, and then they'll have their last meal, saying the sampa and butter tea. And sometimes they will be having bit of vegetables, it seems. And though sometimes those vegetables will not be cooked, but they say like, okay, whatever the meal it is, like they are, because they will be very hungry but for that time, so they will just eat it, whatever they get. And
And then there will be so that's what would happen on a daily basis. And at 9:30 they will again back to bed, and no one would be struggling to sleep, because all will be willing to sleep, because it's and they will feel drop dead. That's what they say, like, okay, because it long hours, they have to concentrate and study. So this is the normal routine every day. This is what their routine will be every day at night. It's their day starts at midnight, at 12 o'clock in the day starts and ends at 9:30. Then again, okay, this is how the routine is. And we also last time in our last week we did see that Lama Mingya Dondup. So that is what, like, he was being some asked by Lama Mingya Dondup that the other boy Lama will help Lobsang Rampa to move from prayers, and then they will be he will be asked to meet Lama Mingya Dondup, right? Today was that day. So he was about to go and meet Lama Mingya Dondup, and he will he will just go to the right at the Lama Mingya Danda's room and the door, and Lobsam Rampa, he doesn't even knock the door, but he will say, okay, Lobsang, you can enter the door. That's what he says. So he will, that boy, he is a bit of astonished, because how could Lama has known that I have come. Okay, and he will look at the room and look and see the paintings, and he will look at whatever the things are there, and Lama Mingya Dondo would be sitting on the floor on the cushion, and with his books open, and he says, like, okay, Lobsang Rampa, sit here with me. And he says, like, okay, so before I talk to you, so did you have enough food and water to drink? Because you would be you are a growing boy. So he said, like, and Lobsang Rampa says, yes, yes, I did have. And then um, he will say, okay, your previous incarnation has been traced, and it's a really a good one. And uh, now we need to redevelop your all those powers and capabilities which you had then. And you have heard that a lot about saying that, yeah, within a few years you will be trained and you will be given so much of knowledge. So what a lama would get in a lifelong, he would be trained. All this knowledge will be given within a very few years. And he also says that, okay, um, and Lord Abbot has asked me to work with you. But okay, Rampa, but you have a choice. Okay, you have a choice over here, that either you have you have anyone in this world can have a choice. So he says, like, you have a choice. You can take a wrong path or a right path. The right path is like, you for 40 years you will be having a very hard, another 40 years you'll be having a very hard journey, but this will take you into your a greater benefit when you go into your next life, because they all talk about they believe in this incarnations, right? So they believe in incarnation. So they say, like, okay, if you do all this in your, if you take this hard path, then you will have a better path in your next life. And there is another path where, according to Lama Mingya Dondup, it's a wrong path. He says that it's like, you can take it easy, and you can use you can you'll have your comforts, but you will not have a development as you will have in the other one. But it's your choice. And he says, like, okay, but Lobsang Appa says, like, but you know what, like, I do not have a choice, I have to stay here, no matter what it is. So, and then he says, okay, so you have to I don't have choice, so I have to take it. And he says, no, no, even though you don't have a choice, but you have a choice over here, right? You can either choose a hard path or a comfort path, whichever it is, but it will have its own repercussions. So he says, like, okay, if I choose a comfortable path, will you think that it's a wrong path? He says, yes. He says, yeah, I think that's a wrong path, because you will not have any development, but your father will not have you, he will not consider you
if you, even if you take a comfortable path, your father will not see that as a failure, because if you even take a comfortable path, you will become a Lord Abbot. So that's considered as a great position. So, but according to Lama Mingya Dondap, it's a failure. So then he says, okay, but I trust in you, because from his facial features, he thinks that it's he wants to trust on Lama Mingya Dandup, and he says, okay, okay, but I want to choose this right path, though I know I don't like working hard. And Lama Mingya Dandup says, yeah, that's good that you're admitting that you don't like, but no one likes doing hard work, Rampa. But but don't worry, I'll be there to guide you. And he says, like, we have to do a little bit of kind of operation that says about to open your third eye. It's a kind of metaphorically, they will say, but to enhance your clairvoyance. So with that, they will be able to transfer more knowledge rather than just sitting and reading. So that's how they would going to enhance their speed of their knowledge, and he will be able to grasp easily. So with that, and he will say, okay, and he will say, okay, I'm going to hand over the pigtail. Do you have any words to say? And Lobsang Rampa will be very astonished to hear this, because normally any small acolyte will be taking the pigtail, because they have shaved the boy's head, right? Rampa said. So the pigtail will be taken by the normal acolytes. But for him, the Lama Mingya Dondapu is very reverenced for his position. So he's thinking, okay, he is taking him as considering him as a spiritual son. So that's the reason Lama Mingya Dandap himself is taking his pigtail to his parents. And so with those thoughts, Lobsang Rampa, he says, okay, every day at 9 o'clock you come here, we will discuss this knowledge and going on. So right now you can go to your classroom. And he says, okay, then when he goes to his classroom, he will be a bit unattentive, and he will not be thinking, and he'll be thinking something else. He'll be thinking, oh, okay, they have traced back my path, so they are thinking that, okay, so I'm going to be, so I'm a reincarnated one. So he's thinking about his reincarnation, and he's lost in his thoughts over thinking about this. And then his teacher will caught him. He will be caught by his teacher, and then he'll say, okay, now it's break, and now he'll get a little bit of beatings, and then it is a time for the break. So then they will go for the break. So I think it's already 7 o'clock. So okay, masters. So I think I will leave it here. And now I will start the session in Telugu, Masters. హాయ్ మాస్టర్స్, నమస్తే. సో ఈరోజు మనం థర్డ్ ఐ అనే పుస్తకం గురించి గత కొన్ని వారాలుగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము. సో క్విక్ రీక్యాప్, లాస్ట్ వీక్ మనం సో లోప్సాంగ్ రాంప తను తను 4 ఏళ్ల అబ్బాయి అప్పటి నుండి మనం చూస్తున్నాం కదా. ఈ బుక్లో తను ఎలా చిన్నప్పటి నుండి ఎలా తను హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకున్నాడు, తర్వాత ఓల్డ్ జూ, వాళ్ళ గురువు, వాళ్ళ పేరెంట్స్, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎవరు, వాళ్ళు ఒక ఉన్నత స్థాయి కుటుంబంలో పెరిగిన వాళ్ళనేసి, ఇంకేం చూసాము, ఇంకా అక్కడ టిబెట్‌లో వాతావరణం ఎలాగా, ఇంకా తర్వాత జ్యోతిష్యులు, తను ఒక వైద్యుడు ఒక ఆహ్, వైద్యుడవుతారనేసి తనకు ఆస్ట్రాలజీ జ్యోతిష్యం చెప్పారు గదా. సో దానివల్ల తనొక మొనాస్ట్రీ అండ్ సన్యాసాశ్రమంకి వెళ్ళాల్సొచ్చింది. సో, ఆహ్, తన పుట్టినరోజే సన్యాసాశ్రమంకెళ్ళి తర్వాత తన పేషెన్స్‌ని టెస్ట్ చేసే, అంటే ఆహ్, అంటే తనకు ఒక పరీక్ష ఉన్నింది గదా. తను ఈ ఆశ్రమంలో ఉండాలంటే చాలా కఠినమైన పరీక్ష ఉన్నింది. కానీ అది తన సహనానికి ఒక పరీక్ష అని తనకు తెలియదు గదా. సో, ఆ పరీక్ష అంతా పాస్ చేసి, తను ఆహ్, ఈవెన్ తను దృఢంగా ఉన్నాడా లేదా అనేది అది కూడా టెస్ట్ చేశారు. ఇంకా అది ఒక పరీక్ష ఉన్నింది. తర్వాత ఇంకా తన నాలెడ్జ్, అంటే తను తెలివి ఎంత మాత్రం
నాలెడ్జబుల్‌గా ఉన్నాడా అనేది దాని మీద కూడా పరీక్ష జరిగి సో, తర్వాత వాళ్ళ పెద్ద గురువుని కలవడానికి లార్డ్ అబర్ట్‌ని కలవడానికి ఎళ్తారు కదా! సో, అదంతా జరిగి తర్వాత చెక్‌పొరిలో చాలా కఠినంగా ఉంటారు. చాలా డిసిప్లిన్‌లో చాలా కఠినంగా ఉంటారు. సో, అనేది మనం లాస్ట్ వరకు మాట్లాడుకున్నాం. సో, ఈరోజు ఏం చూస్తామంటే సో, అక్కడ లోప్సాంగ్ రాంప వాళ్ళ దినచర్య ఎలా ఉంది అక్కడ? ఆ చెక్‌పొరి అంటే ఒక ఇనుపు అనేది ఒక మీనింగ్ అక్కడ. దానికి అర్థం అన్నమాట. అంటే అక్కడ డిసిప్లిన్ అనేది అంత కఠినంగా ఫాలో అవుతారు. వేరే ఎక్కడైనా సన్యాసాశ్రమాల్లో అంత డిసిప్లిన్ ఉండదు. ఇక్కడ మాత్రము ఒక పద్ధతి అనేది చాలా కఠినంగా ఫాలో అవుతారు. ఈ టైంకి లేయాలంటే ఈ టైం లేయాలి. కూర్చొని తినాలి. అలా అంతా ఒక టైమ్ టేబుల్ లాగా ఉంటుందన్నమాట వాళ్ళది. సో, అది ఎలా ఉంది అనేది ఈరోజు చూద్దాం అన్నమాట. ఓకే. సో, వాళ్ళ రోజు ఎలా స్టార్ట్ అవుతది? ఇప్పుడు మనకు నార్మల్‌గా రోజు ఒక 6:00కో, 5:00కో లేకపోతే కొంతమందికి 7, 8:00 ఎ సో, మనం అలా ఒక రోజు మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది కదా! ఉదయం అనేది. సో, మన పనుల ప్రకారము మనం చేస్తున్న ఒక తల్లయితే పిల్లలకేదైనా బాక్సులు కట్టాలంటే సో, ఆ టైంకి వాళ్ళు లేయడము, అది వాళ్ళ ప్రతిరోజు దినచర్య ఉంటుంది. సో, ఇలా ఇక్కడ ఈ సన్యాసులకి దినచర్య ఎలా ఉంటుంది? వాళ్ళ రోజు ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే, వాళ్ళ రోజు ఆహ్, మద్ ఆహ్, మ మధ్యరాత్రి వాళ్ళ రోజు స్టార్ట్ అవుతుందనమాట. సో, ఈ చక్పరిలో వాళ్ళ స్టార్ట్ అవ్వడం మధ్యరాత్రి. అంటే అప్పుడు కొన్ని ట్రంపెట్ అంటే ఒక ఈ కొంచెం మ్యూజికల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ అంటే సన్నాయి అలా ఒక సౌండ్ వాళ్ళు సన్నాయిలో ఒక సౌండ్ చేస్తారనమాట. ఆ శబ్దానికి వీళ్ళందరికీ అదొక అలారం లాగా అన్నమాట. సో, అలారంకి సో, అందరూ లేస్తారు. లేసి సో, ఇక్కడేంటంటే ఒక మాట అందరూ ఇక్కడ పడుకోవడము సన్యాసులందరూ పడుకోవడం మనం చూసాము. ఒక దిండుల మీద పడుకుంటారు. ఆ దిండుల్ని మనం కూర్చోవడానికి ఉపయోగిస్తారు కుషన్స్‌ని. అవే దిండుల్ని ఒక 2, 3 పరుచుకొని పెట్టేసుకొని వాటి మీద పడుకుంటారనేసి. సో, ఇక్కడేంటంటే ఇంకోటేంటంటే పడుకోవడానికి పడుకున్నప్పుడు వాళ్ళు నగ్నంగా పడుకుంటారనమాట. సో, అక్కడేంటంటే ఎటువంటి దాపరికము, ఎటువంటి ఇవి లేకుండా ఉండాలి. ఎటువంటి సిగ్గు అనేది ఉండకూడదు అనేది వాళ్ళ యొక్క ఆహ్, వాళ్ళు భావిస్తారనమాట. అందుకనేసి అక్కడ సన్యాసులందరూ నగ్నంగా పడుకుంటారు. సో, ఆ సౌండ్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి అలా ఆ సన్నాయి శబ్దం వినిపిస్తుందో, అప్పుడు వాళ్ళందరూ లేసి వాళ్ళ వస్త్రాలు అదే రోబ్స్ అంటారు గదా! ఆ వస్త్రాలు తీసుకొని ఆహ్, వా ఇంకా వాళ్ళ వస్త్రమే ఒక సంచిలాగా కూడా వాడుకుంటారని అని చూసాం గదా! సో, వాళ్ళు ఈ సన్యాసులు ఎక్కడ పోవాలన్నా కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళ దగ్గర ఉండేవే కొన్ని. సో, ఆహ్, ఆహ్, వస్ అవి వాటిని ఆ సంచిలో పెట్టేసుకొని తీసుకొని వెళ్ళాలన్నమాట ఎక్కడికెళ్ళినా. సో, ఆ అర్ధరాత్రిలో అవన్నీ పెట్టుకొని ఇంకా అందరూ ఆ చుట్టూ ప్రాంగణంలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడ ఈ ప్రేయర్ హాల్ పూజ గది అన్నమాట. అంటే పూజ హాల్ అన్నమాట. అక్కడికెళ్తారన్నమాట. అక్కడికెళ్ళి ఇంకా ఆ పూజా హాల్ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఇంకా అక్కడంతా ఈ కుషన్స్ అంటే ఈ దిండ్లుంటాయి గదా! అన్నీ అమర్చి ఉంటారన్నమాట. లైన్‌గా అమర్చి పెట్టింటారు. సో, ఆ లైన్‌గా వెళ్ళి అందరూ అక్కడ ఆ దిండ్ల మీద కూర్చుంటారన్నమాట. ఇప్పుడెలా అంటే ఇలా ఫేసింగ్ ఈ లైన్ ఇలా వాళ్ళ ఇది ఇ ఇ ఇరువు వాళ్ళు ఫేస్ చేసుకుంటారనమాట ముఖాలు. సో, అలా కూర్చొని ఆహ్, కు ఆహ్, ఎందుకంటే అలా చాంటింగ్ ఒక మంత్రం జపం చేయాలన్నప్పుడు, ఆ స్క్రిప్చర్స్ చదవాలన్నప్పుడు ఇలా కూర్చొని జపం చేస్తారనమాట. సో, అక్కడ ఆ విజువల్ ఎలా ఉంటుందంటే చూడ్డానికి అక్కడ ప్లేస్ అంతా చూడ్డానికి చాలా క కనువిందుగా ఉంటుంది అని అంటారనమాట. ఎందుకంటే అక్కడ చాలా ఆ ప్రేయర్ హాల్‌లో దేవుళ్ళ విగ్రహాలుంటాయి. ఇంకా అక్కడంతా దీపాలు నెయ్యి కానీ, బటర్ కానీ ఏదైనా అనుకోండి. సో, వాటిలతో ఆ దీపం అన్ని ల్యాంప్స్ అన్నీ వెలిగించుంటాయన్నమాట. దీపాలు వెలిగించుంటాయి. ఇంకా చీకటిగా ఉంటుంది అక్కడంతా గదా! సో, ఇంకా ఆ అగరబత్తితో వచ్చే ఆ పొగ సో, వీళ్ళందరూ ఇంక కూర్చొని అందరూ రెడ్ కలర్ వాళ్ళ స్టేజెస్ ప్రకారం వాటిలో రెడ్ కలర్‌లోనే చాలా కలర్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను గదా! ఇంకా గోల్డెన్ కలర్ అలా అందరు మాంగ్స్ కూర్చొని అక్కడ జపము ఇంకా మంత్రాలు ఉచ్చరించడము అలా జరుగుతాయన్నమాట.
సో, అది చూడ్డానికి చాలా బావుంటుంది. ఇంకా మంత్రాలు ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు అదే మనకు చెప్తారు గదా! ఏదైనా ఒక మంత్రం ఉచ్చరించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉచ్చరించాలి. ఎందుకంటే ప్రతి శబ్దానికి ఒక శక్తి ఉంటుంది. సో, అందుకనేసి చాలా జాగ్రత్తగా ఉచ్చరించాలి. ఇంకా వాళ్ళు ఆ మంత్రాలతో పాటి వాళ్ళు భజనలు, అలాంటి పాటలు అలాంటివి మరి ఇంకా వాళ్ళ యొక్క ఆహ్, గ్రంథంలో నుండి చదవడము అన్నీ కొన్ని కొన్ని చదవడం అలా అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సో, ఈ టైంలో అలా చేస్తున్నప్పుడు ఆ వైబ్రేషన్స్ అలా ఎలా ఉంటాయంటే, ఆ దేవుళ్ళు కూడా వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపిస్తాయి. ఆ దేవుళ్ళు కూడా ఆ మంత్రాలకు అలా ఊగుతూ ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి. వాళ్ళకి కూడా ప్రాణం వచ్చినట్టు ఉంటుంది అనేసి అంటారనమాట. అంత 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 బాగా నిష్టగా బాగా అలా ఉంటుంది అనేసి చెప్తున్నారు. ఆహ్, హ్మ్. ఇంకా సో, వాళ్ళ సర్వీసు సో, అదంతా జరగడానికి ఒక 1 అవర్ పడుతుంది. ఈ పూజ, ఈ ప్రార్థన అంతా. సో, ఇంకా లోప్సాంగ్ ఏమంటాడంటే సో, అక్కడ వాళ్ళకొక ఇది ఉందనమాట. ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక టీచింగ్ అంటే ఒక బోధన ఉందనమాట. ఏమని అంటే స ఆహ్, ఆహ్, సంతృప్తిగా ఉన్నప్పుడే నువ్వు కూర్చొని ఒక ధ్యానం గాని, ఒక ప్రార్థన గాని చెయ్యి. లేకపోతే కష్టంగా ఉన్నప్పుడు, బాధగా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే కోపంగా ఉన్నప్పుడు చేయకూడదు అనేసి. సో, కానీ లోక్సాన్ నంప ఇంకా 7 ఏళ్లే కదా తనకు. ఇంకా ఫస్ట్, సెకండ్ డేలోనే ఉన్నాం గదా! సో, తనకు నచ్చట్లేదు. ఇదేంటి మధ్యరాత్రిలో లేపుతున్నారు. నాకేమో ఇలా కూర్చోవడం, ఇప్పుడు చేయడం నాకిష్టం లేదు. కానీ ఎవరు ఎందుకు ఆ బోధనని ఎందుకు ఎవరు పాటించడం లేదు అనేసి అడుగుతాడనమాట. కానీ ఇంకా తనకింక చాయిస్ లేదు కాబట్టి ఇంకా అంటే ఇంక వెళ్లి వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని ఆ ప్రార్థన దీంట్లో కూర్చొని తను కూడా ఇలా జపం చేయడము, మంత్రాలు ఉచ్చరించడము అలా చేస్తాడు. ఇంకా మన అందరికి తెలుసు కదా! ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక గ్లాస్ ఉందనుకోండి ఒక రూమ్‌లో ఇప్పుడు వాయిద్యాలు వాయించేవాళ్ళు ఆ సౌండ్‌తోనే ఆ గ్లాస్‌ని పగలగొట్టేయగలుగుతారనమాట. అలా చాలా ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి. మీరు కాంటే యూట్యూబ్‌లోనే అలా చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. సో, ఆ సౌండ్‌కనే అంటే ఈ శబ్దం అనే దానికి అంత శక్తి ఉంటుంది అనేసి చెప్తున్నారు. హ్మ్. సో, ఇంకా ఇద ఈ ఈ ఈ ఈ సర్వీస్ అంతా, ఈ సేవ అంతా ఎంత ఒక 1 అవర్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ 4 గంటల వరకు మళ్ళీ వాళ్ళు పడుకోవచ్చనమాట. మళ్ళీ 4:15కి అలా మళ్ళీ ఒక పూజ ఉంటుందనమాట. అలా ఒక పూజ ఉండి మళ్ళీ ఒక 5:00కి వాళ్ళకి ఫస్ట్ భోజనం అనమాట. ఫస్ట్ మీల్. సో, ఆ ఫస్ట్ భోజనం వాళ్ళకి నార్మల్‌గా మళ్ళీ బటర్ టీ. సో, అదే వాళ్ళకి స్టాండర్డ్ అనమాట ఫుడ్. సో, 5 గంటలకు ఫస్ట్ భోజనం వాళ్ళకుంటుంది. సో, అక్కడ మనకు తెలుసు వాళ్ళు భోజనం తినేటప్పుడు ఇంకొకరు పఠనం చేస్తూ ఉంటారు గదా! సో, పాఠకుడు ఒకాయన ఆ స్క్రిప్చర్ వాళ్ళ గ్రంథంలో నుండి ఒకటి తీసుకొని చదువుతూ ఉంటారు. సో, వాళ్ళు తినేటప్పుడు కూడా వాళ్ళ ధ్యాసంతా ఆహ్, నాల ఆహ్ ఆ నాలెడ్జ్ మీదే ఉండాలనమాట. వాళ్ళు చెప్పే ఆ విషయం మీద వాళ్ళు బాగా ఆహ్, 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 ఆ జ్ఞానం అంతా స్వీకరించాలి. అదే వాళ్ళకి మెయిన్ ఫోకస్ అన్నమాట. భోజనం మీద కూడా వాళ్ళ ధ్యాస ఉండకూడదు. అంతా జ్ఞానం ఎప్పుడు జ్ఞానం తీసుకుంటూనే ఉండాలి. సో, ఇది సో, 5:00 టు ఆహ్, 5 నుండి భోజనము అదంతా ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఈ భోజనం టైంలోనే ఇప్పుడేదైనా ఎవరైనా వచ్చి ఏదైనా కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా, లేకపోతే వాళ్ళకేదైనా సేవల్లో ఇంకా వేరే వేరే సేవలుంటాయి గదా! సో, ఈ చదువుతో పాటు వాళ్ళు వేరే సేవలు కూడా చేయాలి. ఇక్కడ ఈ అనౌన్స్‌మెంట్స్ అంతా ఈ టైంలో జరుగుతాయన్నమాట. సో, మనం వాళ్ళు చాలా కేర్‌ఫుల్‌గా ధ్యాస పెట్టి వినాలి అని చెప్తున్నారన్నమాట. ఇంకా 6 గంటలకు మళ్ళీ 6 గంటలకి వాళ్ళు అందరూ ఫస్ట్ చదువుకోవడానికి ఫస్టు తరగతి ఉంటుందన్నమాట. ఒక ఫస్ట్ వాళ్ళు చదువుకోవడానికి ఆ 6:00 అనేది ఫస్ట్ సెషన్ అన్నమాట. సో, అక్కడ వాళ్ళ టిబెట్‌లో ఏం నమ్ముతారంటే సో, ఎప్పుడు ఫస్ట్ నువ్వు నీ మతము ఆహ్, ఆ యొక్క ఆ మంత్రాలు గాని, అవన్నీ వాటి స్క్రిప్చర్స్ గాని అవన్నీ ఫస్ట్ చదువుకోవాలి. దాన్ని చదువుకున్న తర్వాత నీ యొక్క నార్మల్ స్టడీ దాన్ని చదవాలి అన్నమాట. అందుకనేసి మన ప్రార్థనకి ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్. ఆ ప్రార్థన అవ్వగానే చదవడం. సో, అందుకనేసి వాళ్ళు 5 గంటలకి సో, 5 గంటలకు పూజ అవ్వగానే భోజనం అంతా అయిపోయి,
దాని తర్వాత మళ్ళీ చదవడానికి ఫస్ట్ 6:00 అంతా కూర్చుంటారనమాట. ఇంకా ఈ ఆహ్, సో, తర్వాత 6:00-9:00 దాకా 9 గంటలు 6 గంటల నుండి 9 గంటల దాకా చదువుకుంటా ఉంటారనమాట. సో, చదవడం చదివిన తర్వాత ఒక 40 నిమిషాల తర్వాత 9 గంటలకప్పుడు ఇంకొక 40 నిమిషాలు వాళ్ళకు మళ్ళీ పూజ, ప్రార్థన ఉంటుంది. సో, ఆ ప ఆ ప్రార్థన తర్వాత సో, ఆహ్, తర్వాత మళ్ళీ క్లాసెస్‌కి వచ్చేసేయాలనమాట. క్లాసెస్‌కొచ్చి మళ్ళీ 1:00 దాకా కూర్చొని మళ్ళీ చదువుకుంటూ ఉంటారు. క్లాసెస్ టీచర్స్ చెప్పడము, వినడము అలా అన్నీ ఉంటాయి. ఇంకా ఆ తర్వాత మళ్ళీ భోజనం సేమ్ మరి టీ, బటర్ టీ అదుంటుంది. ఆహ్, సో, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక 1 అవర్ పని చేయాలనమాట భోజనం తర్వాత. ఆ సేవలు ఏవేవి ఉంటాయనేది మార్నింగ్ చెప్పింటారు గదా! సో, దాని ప్రకారం అందరూ ఆ సేవల్లోకి వెళ్ళి ఆ సేవలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో, ఇది 1 అవర్ బాగా బాడీకి ఎక్సర్‌సైజ్ ఉండాలని చెప్పి అలా నియమిస్తారు. ఇంకా ఏంటి ప్రతి దాన్ని ఒక ఈక్వల్‌గా చూడాలి గదా! ఎవరి గొప్ప కాదు, ఏ పని తక్కువ కాదు అని అని నేర్చుకోవాలి. అందరిని ఈక్వల్‌గా చూడాలి అనేది కూడా ఇంకొక ఇంపార్టెన్స్ అన్నమాట అక్కడ. అందుకనేసి ఈ పనులన్నీ, సేవలన్నీ చేయాలి. అందరూ అన్ని సేవలు చేయాలి. ఎవరికీ ఏంటి మినహాయింపు అనేది ఉండదన్నమాట. ఇంకా మళ్ళీ తర్వాత 3:00కి సో, అప్పటిదాకా 1:00 తర్వాత ఈ పనులన్నీ చేసుకున్నాక 3:00కి రెస్ట్ అన్నమాట అందరికి. 1 అవర్. సో, లోపుసాగంప అంటాడు ఆ 1 అవరు అందరూ అక్కడే పడుకోవాలి. అసలు కదలకూడదు. అలా ఉండాలి. మాట్లాడకూడదు. సో, ఇది పడుకోవడానికి తక్కువ టైము. కానీ అలా మేల్కొని ఉండడానికి కూడా ఇబ్బంది. అంటే తక్కువ టైము అని చెప్తున్నారనమాట. సో, దాని తర్వాత 4 గంటలకి మళ్ళీ క్లాస్ రూమ్‌లోకెళ్ళాలి. మళ్ళీ అప్పుడు నుండి 5 అవర్స్ కంటిన్యూయస్‌గా 5 అవర్స్ బ్రేక్ ఉండదనమాట. చదువుతూనే ఉండాలి. సో, ఇది చాలా ఈ టైం అనేది చాలా కష్టము. ఎందుకంటే అన్ని అవర్స్ బ్రేక్ లేకుండా కాన్సంట్రేటెడ్‌గా చదవాలంటే ఛాలెంజింగే కదండీ మాస్టర్స్. సో, ఇంకేంటంటే అక్కడ వాళ్ళు చదువుతూ ఉంటారు. సో, మనకు తెలుసు టీచర్స్ అంతా వాళ్ళకి వెనక్కుంటారు. ముందరుంటారు గదా! సో, ఎందుకంటే ఏదైనా తప్పు చేస్తుంటే వెనక నుండి పడతాయి దెబ్బలు. సో, తెలియదు. సో, చాలా ఆహ్, హ్మ్, ఆహ్, ఇది కాన్సంట్రేటెడ్‌గా ఉండాలి. ఇంకా ఆహ్, మెలకువగా ఉండాలి. ఆహ్, రైట్. ఇంకా అవేర్‌నెస్‌తో ఉండాలి అక్కడ మనం ఆ టైంలో. ఓకే. ఆహ్, సో, సో, అందుకనేసి కానీ అక్కడ 5 గంటలు చాలా చాలా అది లాంగ్‌గా అనిపిస్తుంది. అంటే చాలా పొడవుగా అనిపిస్తుంది ఆ సమయము. సో, అప్పుడు చాలా మంది పిల్లకాయలు దెబ్బలు తింటారు. అప్పుడు అక్కడ ఆ టైంలో అనేసి అంటున్నారనమాట. మళ్ళీ ఇంకా 9:00 అప్పుడు లాస్ట్ 9:00కి అయిపోతుంది. తర్వాతొచ్చి వాళ్ళు లాస్ట్ మీల్ తినేస్తారు. భోజనం తినేస్తారు. సో, సేమ్ బటర్ టీ మళ్ళీ తింటారు. ఇంకా ఒక్కొక్కసారి వెజిటబుల్స్ కూడా ఉంటాయంట. ముల్లంగి అలాంటి చిన్న చిన్న బీన్స్ అలాంటివి గూడా ఉంటాయి. కానీ ఒక్కొక్కసారి అవి అన్నీ ఆహ్, ఏవి అవ హ్మ్. అలాగే అంటే రాగా ఉంటుంది అనేసి చెప్తారనమాట. ఆహ్, హ్మ్. పచ్చివి అలానే ఇస్తారు. సో, మాకు చాలా ఆకలిగా ఉంటుంది గాబట్టి, మాకేదిచ్చినా పర్లేదు తినేస్తాము అనేసి అంటారనమాట. సో, తినేసెళ్ళి ఇంకా 9:30 ఆ టైంలో ఇంకా వెళ్లి పడుకోగానే ఇంకసలు ఎవ్వరు పడుకోకుండా ఉండలేరు. ఎందుకంటే అంత బాగా టయర్డ్ అయిపోయి ఉంటాం గాబట్టి, అసలు పడుకోగానే అలా నిద్రపోతాము. ఎందుకంటే మళ్ళీ 12 గంటలకు లేపిచ్చేస్తారు గదా! లేయాల్సిందే. సో, ఇది వాళ్ళ ప్రతిరోజు దినచర్య అన్నమాట. అలా 12 గంటలకు లేయాలి అలా. ఇదే టైం 12:00 లేయడం, మళ్ళీ 4:00 పడుకోవడం. ఆ ప్రేయర్ తర్వాత 12 ప్రేయర్ తర్వాత మళ్ళీ 4కి పడుకోవడం. మళ్ళీ 4 తర్వాత మళ్ళీ ప్రేయర్ కొంతసేపు పూజ ఉంటుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ 5:00కి మళ్ళీ 6:00కి చదువుకోవడం. మళ్ళీ 6:00-9:00 చదువు. 9 గంటలకి మళ్ళీ ఒక బ్రేక్ ఉంటుంది పూజకి. ఇగ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆహ్, చదువు 1:00 దాకా చదువుతారు. మళ్ళీ 1:00 అప్పుడు భోజనము. భోజనం తర్వాత ఏదేదైనా పనులు చెప్తారో ఆ పనులు చేయాలి. మళ్ళీ 3 గంటలకు ఒక 1 అవర్ రెస్ట్ ఉంటుంది. మళ్ళీ 4 గంటల నుండి 9 గంటల దాకా మళ్ళీ చదవడం. తర్వాత 9 గంటలకు 9:30కంతా భోజనం అయిపోతుంది. మళ్ళీ పడుకున్నాం. సో, ఇది వాళ్ళ రోజువారీ దినచర్య.
సో, ఇప్పుడు సో, ఆ రోజు ఇంకా ఇది సెకండ్ డే ఇది ఇప్పుడు. లోప్సాంగ్ నాంపక్ కదా! సో, సెకండ్ డే అని ఆ రోజు లోప్సాంగ్ నాంపక్ మాత్రం చెప్తారు గదా! ఈరోజు మాత్రం నీకు నీకు మినహాయింపు. ఎందుకంటే నువ్వు నిన్ననే వచ్చావు గాబట్టి, నువ్వు ఈరోజు 6 గంటలకు లేయొచ్చు అని చెప్తారు గదా! సో, లోప్సాంగ్ నాంపక్ మాత్రం ఆ రోజు 6 గంటలకు లేసి, తర్వాత ఆ అబ్బాయి చెప్తాడు. ఆ లామా చెప్తాడు గదా! ఇంకో అబ్బాయి తనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు గదా! సో, తను చెప్తాడు వెళ్లి నువ్వు లామా మింగే డాండోప్‌ని కలువు అనేసి చెప్తాడు. సో, ఓకే. లామా మింగే డాండోప్‌ని వెళ్లి కలవడానికి భోజనం తర్వాత వెళ్తాడనమాట. వెళ్ళగానే ఇంకా వెళ్లి ఇంకా ఆ డోర్ కొట్టడనమాట. ఇంకా చప్పుడు చేయడు. అప్పుడే లోపల నుండి లామా మింగే డాండోపు ఆయన గురువు లోప్సానప్ప రా లోపలికి అని చెప్తాడు. సో, చెప్పగానే సో, రాంప అనుకుంటాడు, అరే! నేనింకా అసలు డోర్ కూడా కొట్టలేదు. ఎలా తెలిసిందా అనేసి అనుకుంటూ అలా ఆ థాట్స్‌తో లోపలికెళ్తాడనమాట. సో, అలా రూమంతా చూస్తాడు. బాగా కొన్ని పెయింటింగ్స్, చిత్ర పెయింటింగ్స్ ఇంకా అక్కడ ఏమేమున్నాయి లోపల అవన్నీ గమనిస్తూ ఉంటాడనమాట. ఇంకా లోపుసాన చూస్తారు తన గురువు అదే లామా మింగియో డాంటుకు కూర్చొని కింద కూర్చొని ఉంటాడనమాట. టేబుల్ మీద ఒక దిండు మీద కుషన్ మీద కూర్చొని పుస్తకం చూస్తూ చదువుతూ ఉంటాడనమాట. నువ్వు లోపుసానంప నువ్వు కూర్చో అనేసి అంటాడనమాట. సో, కూర్చోగానే సో, చూసి అడుగుతాడనమాట. అవును. ఫస్ట్ అడగాలి నిన్ను. నువ్వు తిన్నావా? తా తిని తా తిని మరి ఏమైనా తాగావా? నీకు అనేసి అడుగుతాడనమాట. ఆ! అంతా అయింది అనేసి లోపుసాగనంప చెప్తాడు. సో, చెప్పగానే సో, చెప్తాడనమాట. ఓకే. ఆహ్, సో, ఆహ్, అలా ఈ లార్డ్ అబౌట్ అది చెప్పారు గదా! ఆయన పెద్ద గురువున్నారు గదా! సో, ఆయనన్నారు, "నేను నువ్వు కలిసి పని చేయొచ్చనేసి. సో, ఇప్పుడు నీ యొక్క పూర్వజన్మని మేము చూసాము. సో, అది అది చాలా మంచి నీ యొక్క పూర్వజన్మ చాలా మంచిది. మంచి జన్మ తీసుకొని ఉన్నావు ముందు. సో, ఇప్పుడు సో, నువ్వు ఇప్పుడు మళ్ళీ నీకు ఆహ్, ఆ ప మళ్ళీ నువ్వు పూర్వజన్మలో ఆహ్, సేకరించిన విద్య మరియు శక్తి అంతా నీకు మళ్ళీ నీకు ఇవ్వాలి గదా! సో, అందుకనేసి ఈ లైఫ్‌లో నీకు మనం ముందే విన్నాం గదా! సో, చాలా నాలెడ్జ్ ఒక లామాకి ఒక జీవిత కాలంలో వచ్చే జ్ఞానాన్ని వీళ్ళు చాలా కొద్ది కాలంలోనే ఒక కొన్ని ఇయర్స్‌లోనే వీళ్ళకి ఈ నాలెడ్జ్ ఈ జ్ఞానాన్నంతా ఇస్తాము అని అన్నారు గదా! లోప్సాంగ్ రంపకు. సో అలా అందుకనేసే నీకిలా చెప్తున్నారు అని చెప్తాడనమాట. అలా విని కొంతసేపు అలా ఆగి చూస్తాడనమాట. కానీ లోప్సానంప నీకు చాయిస్ ఉంది. ఏంటి నీకిక్కడ 2 చాయిసులు ఒక పాత్ అంటే ఒక మార్గం ఏమంటే నువ్వు ఇంకా 40 ఏళ్ళు బాగా కష్టపడతావు. కష్టపడి ఆహ్, బ్ నీ ఈ లైఫ్ అనేది చాలా కష్టంగానే ఉంటుంది. ఎక్కడ నీకు సులభం అనేది అంటూ ఉండదు. కానీ నీకు అంటే నీకు రాబోయే జన్మ చాలా మంచిగా ఉంటుంది. అది చాలా మంచిగా నీకు హెల్ప్ అవుతుంది వచ్చే జన్మకు అనేదంటారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇన్‌కార్నేషన్ అంటే జన్మలు అంటే పూర్వజన్మ ఇంకా నెక్స్ట్ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటాం అనే దాన్ని నమ్ముతారు గదా! సో, అదే అందుకుంటున్నారు. సో, నీకు ఇదొక మార్గం. ఏంటి నువ్వు ఈ ఈ ఇంకొక 40 ఏళ్ళు చాలా నీకు నీ నీ ఇది చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. సో, అదైనా చేసుకో. లేకపోతే ఇంకొక చాయిస్ ఉంది నీకు. ఇంకొక మార్గం ఉంది. ఏంటి అంటే ఈ జన్మలో నువ్వేమంత అంటే కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. కానీ నీ లైఫ్ నువ్వు బాగా కంఫర్ట్‌గా అలా చూసుకుంటూ అలా 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 కూడా గడపొచ్చు. కానీ నీ చాయిస్. నువ్వు ఏది చేసుకుంటావో అది నీ చాయిస్ అనేసి అంటాడనమాట. సో, అంటే లోపుసానంప అంటాడు, "నాకు చాయిస్ అంటూ లేదు. ఎందుకంటే నాకు ఇల్లే లేదు గదా! అసలు నేనిక్కడ లేకపోతే నాకు ఇల్లు లేదు నేను వెళ్ళడానికి. మా నాన్నగారు రావద్దన్నారు. ఉంటే నేనిక్కడ ఉండాలి. సో, నాకు చాయిస్ ఎక్కడుంది?" అంటాడు. సో, అప్పుడు లామా మింగ్యో డాండప్ అంటారు, లేదు నీకు చాయిస్ ఉంది. ఎందుకంటే సో, నువ్వు ఈ 2 మార్గాల్లో నువ్వు ఏది తీసుకున్నా ఈవెన్ నువ్వు అదే కంఫర్ట్‌గా ఏమి ఎక్కువ చేయకుండా నార్మల్ నిదానంగా తీసుకుంటూ అలా ప్రోగ్రెస్ అవ్వడం కూడా నువ్వు అలా ఆ మార్గం చేసుకున్నా కూడా నువ్వు పెద్ద గురువు ఆ పొజిషన్‌గా లార్డ్ అబౌట్ ఆ పొజిషన్ ఆ మానస్ట్రీకి పెద్ద గురువు కదా! సో, ఆ పొజిషన్‌కొస్తావు. ఆ పొజిషన్‌కొస్తావు. సో, అది కూడా మంచి పొజిషనే. కానీ ఆహ్, హ్మ్, కా కాబట్టి మీ నాన్నగారు నువ్వేమి ఆహ్,
ఫెయిల్ అయినావు, నువ్వు ఉత్తీర్ణుడు అవ్వలేదు అని మీ నాన్నగారు ఏం ఫీల్ అవ్వరు అనేసి చెప్తాడనమాట. సో, అందుకంటే సో, అప్పుడు లోపసంగం పడుతాడు. అరే! మరైతే మీరేమనుకుంటారు? ఒకవేళ నేను లార్డ్ అబౌట్ అలా ఆ మార్గంని నేను నేను తీసుకుంటే మీరేమనుకుంటారు? అంటే మీరు నేను ఉత్తీర్ణుడు కాలేదని అనుకుంటారా? ఫెయిల్ అయినాను అనుకుంటారా మీరు? అనంటే, అవును. నా ప్రకారం మరైతే అది ఫెయిల్యూర్ అనేసి అనుకుంటాను. ఎందుకంటే నువ్వు పూర్వజన్మలో చేసిన దానికి నువ్వు మళ్ళీ ఇంకా చేస్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు బాగా బాగా నీ సాధన బాగా స్ట్రాంగ్‌గా చేసుకుంటే నువ్వు సాధించేది చాలా ఉంటుంది. నేను నేర్చుకునేది ఎక్కువుంటుంది. సో, నువ్వు మళ్ళీ ఇంకొచ్చే జన్మలో ఇంకా, ఇంకా, ఇంకా ఉన్నత స్థాయిలో అవుతుంది. సో, నువ్వు ఈ మార్గాన్ని చేసుకోకుండా సులువైన మార్గాన్ని తీసుకుంటే నువ్వు నేర్చుకోవడం తక్కువే ఉంటుంది. నువ్వు నేర్చుకోవడం చాలా తక్కువుంటుంది. కానీ ఈ జన్మలో నువ్వు ఒక చాలా కంఫర్ట్‌గా అంటే నువ్వు బాగా బతకచ్చు. అలా ఎక్కువ కఠినంగా ఏం లేకుండా అనేసి అంటారు. కానీ లామా మింగ్యో డాండోప్ అంటే వాళ్ళ గురువు ప్రకారము అదొక ఆహ్, ఫెయిల్యూర్ అనేసి. అంటే అది నువ్వు ఉత్తీర్ణుడు కాలేదు అనేసి అనుకుంటాను. నువ్వు ఆ మార్గాన్ని చేసుకుంటే అని అంటాడనమాట. సో, వాళ్ళ గురువు ముఖం చూడగానే సో, ఆయన ముఖం చూస్తేనే నమ్మాలి అని అనిపిస్తుందనమాట. ఎందుకో ఏదో కనెక్షన్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది తనకు. ఆహ్, అందుకనేసి అంటాడు. వాళ్ళ గురువు ముఖ ముఖాన్ని వివరిస్తాడనమాట. చూడ్డానికి చాలా బాగా తగినట్టుగా ఉంటాడు ఆయన అనేసి అంటాడనమాట. తను అంటాడు సో, కానీ లోప్సానంగ్ అంటాడు, నాకు కష్టపడడం ఇష్టం లేదు. కానీ నాకు నేను ఆ కఠినమైన మార్గాన్నే ఎంచుకోవాలనేసి అనుకుంటున్నాను. చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని అంటాడనమాట. సో, లామా మింగేడు అంటూ నవ్వి, "అరే! నువ్వెంత నిజాయితీగా నువ్వు అద్ నువ్వు నీకు ఎవ్వరికీ ఇష్టం ఉండదు గదా! కష్టపడి చదవాలి, కష్టం చేయాలని ఎవ్వరికీ ఇష్టం ఉండదు. అందరికీ బాగా అలా కంఫర్ట్‌గా ఉండాలి. అలా జీవితం అలా గడిచిపోవాలనేసి అందరికీ అనుకుంటాం. అందరూ అనుకుంటాం అది. కానీ నువ్వది నిజాయితీగా ఒప్పుకుంటున్నావు. సో, కానీ ఏం కంగారు పడకు. నేను నిన్ను గైడ్ చేస్తాను గదా! నీకు బాగా నీకు ఈ ఈ మార్గాన్ని నువ్వు చేసుకుంటున్నావు కాబట్టి నేనెప్పుడు నీకు సహాయం చేస్తాను ఈ మార్గంలో అనేసి అనుకుంటాడనమాట. సో, లోపుసానప్ప అనుకుంటూ అంటాడనమాట. సరే అయితే నేనింకా అసలు అది 7 ఏళ్ల జీవితం కూడా అది చాలా కఠినంగానే ఉండింది. నేను ఉన్నత స్థాయి కుటుంబంలో పెరిగినా ఏం పెద్ద లాభమేం లేదు. కానీ తనకు కైట్స్ అంటే గాలిపటం ఎగిరేయడం చాలా ఇష్టం గదా! అవి కూడా ఎగిరేయలేదు. ఇంకా ఎగిరేయకుండానే ఇప్పుడు మళ్ళీ కఠిన ఈ మార్గం అనేసి అంటన్నారు అనేసి ఈ ఆలోచనలన్నీ లోపుసానప్ప మనసులో ఉంటాయన్నమాట. ఆ ఆలోచనలకి సో, ఇంకా మాట బయట చెప్పడనమాట. ఇవన్నీ అనుకుంటుండగానే తన గురువు తను చెప్తాడు రిప్లై ఇస్తాడనమాట. "ఏం భయపడొద్దు. నువ్వు ఇంకా పోను ఈ కైట్స్ ఆ గాలిపటాలనేవి చాలా నువ్వు ఎగిరేస్తావు. అవన్నీ నీకుంది. ఇది" అంటే ఏదో బయట చెప్పినట్టు దానికి ఆల్రెడీ సమాధానం ఇస్తాడు. అంటే వాళ్ళ గురువుకి తను ఆలోచించిన ఆలోచనలు ఏంటి అనేవి కూడా ఆహ్, తను తను చదవగలుగుతాడు అనేసి చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. సో, అంత వాళ్ళు ఆహ్, బాగా ఉత్తీర్ణులై ఉంటారు గదా! సో, ఆ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి ఈ ఆధ్యాత్మిక విద్యలో అది నార్మల్ కదా అందరికి. సో, మనకు తెలుసు ఈ పాత్‌లో ఉన్నాం కాబట్టి, సో, చాలా మందికి అనుకుంటాం. సో, మనం అనుకోగానే ఇంకొకరికి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనే మన బీవైఎం ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లో ఇది సహజ సాధారణమైన విషయం అనుకోండి. సో, ఇంకా ఇంకేంటి ఆహ్, ఆహ్, సో, సో, అంటారనమాట. ప్రతిరోజు 9 గంటలకు నువ్వు ఆ పూజకు వెళ్ళొద్దు. సో, డైరెక్ట్‌గా ఇక్కడ నన్ను రోజు కలవడానికి ఇదే టైంలోకొచ్చేసేయి. ఇంకా నీకు థర్డ్ ఐ అంతా అదొక ఆపరేషన్ అని ఇక్కడ వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు మాస్టర్స్. కానీ అది మనం దాని యొక్క లోపల ఇన్నర్ మీనింగ్ తీసుకోవాలన్నమాట ఎప్పుడు. ఓకేనా? సో, అదంతా ఉంటుంది. ఇంకా ఈ థర్డ్ ఐ అనేది చేస్తారంటున్నారు కదా! సో, దాంట్లో నీకు నాలెడ్జ్ అంటే ఆహ్, సూక్ష్మ రూపంగా నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ట్రాన్స్‌ఫర్ అయిపోతుందన్నమాట తనకు. ఎక్కువ కూర్చొని చదవడం కన్నా ఇలా నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ఎక్కువుంటుంది. సో, అలా వాళ్ళని తొందరగా జ్ఞానాన్ని ఇవ్వగలుగుతారనమాట.
ఇదొక ప్రాసెస్. సో, నీకు ప్రతిరోజు ఇంకా 9 గంటలు నన్ను ప్రతిరోజు చూడ్డానికి రా అని చెప్తారు. ఇంకేంటంటే సో, తనకి పుట్టు వెంట్రుకలు తీసేశారు కదా! గుండు చేశారు కదా! సో, నేను ఈ పుట్టు వెంట్రుకలు ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాను. సో, మీ తల్లిదండ్రులకు ఏమైనా చెప్పడానికి ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నావా అని అనుకుంటాడు. అడిగితే అప్పుడు లోక్సభ నంపకి ఆశ్చర్యమవుతుందనమాట. నార్మల్‌గా ఈ చిన్నగా కొత్తగా వచ్చిన సన్యాసులుంటారు గదా! వాళ్ళ చేత ఇచ్చి పంపిస్తారనమాట. కానీ లామా మింగ్యో డాండోప్ తనే తీసుకొనెళ్తున్నాడా నా వెంట్రుకల్ని అంటే అంటే ఎప్పుడు తీసుకెళ్తారంటే అలాంటి పెద్ద పెద్ద గురువులు ఎప్పుడైతే తనని ఒక స్పిరిచ్యువల్ సన్ అంటే ఆధ్యాత్మిక పుత్రుడుగా స్వీకరించినప్పుడు మాత్రమే అలా చేస్తారంట. సో, అంటే లామా మింగ్యో డాండోప్ నన్ను ఆధ్యాత్మిక పుత్రుడుగా స్వీకరించారా అనుకుంటూ సరే అనేసి అలా వెళ్తాడనమాట. క్లాస్‌కెళ్ళి కూర్చుంటాడనమాట. కూర్చొని తను అంత అటెన్షన్ అంటే అంత ధ్యాస ఉంచడనమాట క్లాస్ చెప్తున్న జ్ఞానాన్ని మీద. తను ఆలోచిస్తుంటాడు. ఓహ్! అంటే నేను మళ్ళీ పుట్టాను. అంటే నేను పూర్వజన్మలో పుట్టానా? అంటే నా పూర్వజన్మనంతా వీళ్ళు వీళ్ళు చూసారా? ఓహ్! ఓకే. అంటే నేను అంటే పెద్దయ్యే కొద్దీ నన్ను ఒక బాగా రెస్పెక్ట్ చేస్తారు. అదే అంటే అక్కడ చూస్తారు కదా! అంటే చూసేవాళ్ళని. సో, అలా పూర్వజన్మల్లో బాగా చేసిన మళ్ళీ బాగా మంచి స్థాయిలో వచ్చిన వాళ్ళకి, ఈ స్థాయిలో ఇప్పుడు మళ్ళీ పుట్టినా గాని వాళ్ళకి ఆ నాలెడ్జ్ అంతా ఇవ్వడానికి వాళ్ళు అంత ఎన్ని ప్రయత్నాలు కాంటే అన్ని ప్రయత్నాలు చేసి ఆ నాలెడ్జ్‌ని ఇవ్వాలని ట్రై చేస్తారనమాట. ఓహో! ఇవన్నీ ఉన్నాయా? అంటూ ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాడనమాట. అలా ఉంటే వాళ్ళ టీచర్ పట్టుకుంటాడు. పట్టుకొని దెబ్బలేస్తాడు 2, 3. వెంటనే ఇంకా ఎక్కువ పడాలి. కానీ బ్రేక్ వచ్చేస్తుందనమా నెక్స్ట్ సరే బ్రేక్ టైమ్ వస్తుంది. సో, అంతలో తప్పించుకొని ఇంకా నెక్స్ట్ బ్రేక్‌కి ఎళ్ళిపోతాడనమాట. సో, ఐ థింక్ ఈరోజు ఈ టైమ్‌తో మన టైమ్ అయింది మాస్టర్స్. ఇక్కడికి ఆపుకుందాము. సో with that, 1 or 2 minutes, any feedback on masters? సో, ఇది ప్రతిసారి చెప్పే విధంగానే చాలా కథలాగా ఉంటుంది మాస్టర్స్. పోను ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంటుంది వినడానికి. సో, ఎనీ ఫీడ్‌బ్యాక్ ఆర్ ఎనీ కామెంట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఇఫ్ నాట్ ఓకే. రమాదేవి మేడం అన్‌మ్యూట్ చేసుకోండి. బావుందమ్మా. ఎప్పుడు చెప్పినట్టే బావుంది అనేది చిన్న పదం. కాపోతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్‌గా చెప్పబడిందేంటంటే, ఈ ఎపిసోడ్ ఇప్పుడు ఈరోజు మనం చెప్పుకునే వాటిలో శబ్దం. ఆ శబ్దం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అప్పట్లోనే వాళ్ళు అంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్పారంటే గురువులు, అది ఈ బుక్‌లో వింటున్నప్పుడు, మీ నోటి ద్వారా వింటున్నప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. అంటే అమ్మ కూడా చెప్తుంటారు, సరోజమ్మ కూడా. మనం మాట్లాడే మాట మీద ఎరుకతో, ఆ శబ్ద ఉచ్చారణ ఎంత బావుండాలి అనేది. అంటే ఒక పెద్ద పెద్ద గురువులనే కాదు, ఆ స్టేజ్‌లో అంత స్ట్రిక్ట్‌గా చెప్పిన గురువులు నాలెడ్జ్‌ని సరోజమ్మ ఇక్కడ చాలా సునాయాసంగా మనందరికీ నేర్పిస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. అది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. అంటే ఈ ఎపిసోడ్ వింటున్నంత సేపు అలాగే అనిపించిందనమాట. ఆయనేమో చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ మధ్యన ఎంతో స్ట్రిక్ట్‌గా అంత దీంతో తీసుకొస్తుంటే, ఇక్కడ ఎంత చాలా ఈజీగా అన్నమాట. అక్కడ పాపం అన్‌ఈజీగా పాపం అతను ఫీల్ అవుతాడు. ఇక్కడ మనం ఎంత ఈజీగా మీరు చెప్తున్న ప్రతి విషయము అసలు అమ్మ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తూ మన ముందుకు తీసుకెళ్తున్న విషయం అర్థమవుతుంటే ఎంత హ్యాపీగా అనిపిస్తుందో. సేవ, సర్వీసు, టైం పంక్చువాలిటీ, క్రమశిక్షణ. మన గ్రూప్‌లో జాయిన్ అయ్యాము అనగానే ఒక సైలెంట్‌గా, ఒక క్రమశిక్షణ అనేది ఎలా ఉండాలి? ఎలా? ఏంటి? ఇవన్నీ కూడా అమ్మ కూడా మనకు ట్రైనింగ్ చేపిస్తూ ఉన్నారు. ఆ విషయాలు ఇవాళ మీ నోటి ద్వారా వింటుంటే అసలు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. అవును రమాదేవి థ్యాంక్ మేడం. యూ. అవును. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. చాలా బాగుంది అసలు ఈరోజు ఎపిసోడ్ అంతా కూడా. థ్యాంక్ యూ రమాదేవి మేడం ఫర్ ద ఫీడ్‌బ్యాక్. మనము సరోజ మేడం మనం ఆల్రెడీ ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. అదే బీవైఎంలో అదే అదే అసలు ఎంత బాగుందో అసలు అలా చెప్తుంటే అసలు దానికి దీనికి కనెక్షన్ వస్తుంటే అసలు ఎంత ఒళ్ళంతా ఒక ఆనందం అనమాట. చాలా బాగుంది. చాలా వివరంగా చెప్తున్నారు. అంటే ఫాస్ట్‌గా హడావుడిగా కాకుండా పదాలు చక్కగా స్లోగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నాం అమ్మ. చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ అమ్మ. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. ఓకే మాస్టర్స్. ఐ um, I think we can end the session masters here. We'll meet again next week at the same time on next Monday. Okay. Thank you masters. Thank you for your time. Thank you for giving me this opportunity. Thank you.